morning, church. Welcome to the online service. Before we praise God, let's pray and start the service. Our gracious, loving Heavenly Father, Lord God, thank you, Jesus, Father, for giving us this wonderful opportunity to praise and worship your name, Father. Lord, we trust in you, Father, Lord God. Lord, thank you, Jesus, Father, for protecting each one of us all through these days, Father. Lord, we believe, Father, Lord God, that you are protecting us from every disease and every virus, Father. Lord, with you, we are not afraid of anything, Father, Lord God. Thank you, Jesus, Father, for your presence in this place. In Jesus' name I pray, amen. నీవే నా దేవుడు ఆరాధించును, నీవే నా రాజు కీర్తించేదాను. నీవే నా దేవుడు ఆరాధించును, నీవే నా రాజు కీర్తించేదాను. మరణంలో జయించిన మృత్యుంజయరవు నీవే, మరణము నుండి జీవముకు నన్ను దాడించావు. పరలోకము నుండి వెలుగును వచ్చి మార్గము చూపితివి, చీకటి నుండి వెలుగునవు నన్ను నడిపించావు. హోసన్నా మహిమా నీకే, హోసన్నా ప్రభావము రాజునకే, హోసన్నా మహిమా నీకే, హోసన్నా ప్రభావము రాజునకే. నీవే నా దేవుడు ఆరాధించును, నీవే నా రాజు కీర్తించేదాను. నీవే నా దేవుడు ఆరాధించును, నీవే నా రాజు కీర్తించేదాను. మరణములో జయించిన మృత్యుంజయరవు నీవే, మరణము నుండి జీవముకు నన్ను దాడించావు. పరలోకము నుండి వెలుగున వచ్చి మార్గము చూపితివి, చీకటి నుండి వెలుగునకు నన్ను దాడించావు. హోసన్నా మహిమా నీకే, హోసన్నా ప్రభావము రాజులకే, హోసన్నా మహిమా నీకే, హోసన్నా ప్రభావము రాజులకే. నీవే 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 Let us sing the song, Gao Hallelujah. Do you believe? यीशु ने हमें छुड़ाया पापों से. Amen. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें बचाया है पापों के चाल से, यीशु ने हमें बचाया
Tugao hallelujah, Tugao hallelujah, Tugao hallelujah, Tugao hallelujah. हमने पानी पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई एक क्षमा मुक्ति श्राप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई एक क्षमा मुक्ति श्राप से. To go hallelujah, to go hallelujah, to go hallelujah, to go hallelujah. अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से. अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से. To go hallelujah, 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 to go hallelujah. Shalom, शांति और सलाम हम लाएंगे आपके नाम. शालोम, शांति और सलाम यही यीशु का पैगाम. शालोम, शांति और सलाम हम लाएंगे आपके नाम. शालोम, शांति और सलाम यही यीशु का पैगाम. To go hallelujah, 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 to go hallelujah. Why don't we all praise God, give Him thanks. Lord, as we come today, Father Lord, in your presence, Father Lord. Lord, it is a blessing to be here, Father Lord. Lord, I thank you, Father Lord, for each and every situation, Father Lord. Lord, I thank you for the purpose you've given us, Father Lord. Lord, I thank you for giving your blessing upon us, Father Lord, for showing your favor upon us, Father Lord. Lord, I thank you, Father Lord, for the presence we are in, Lord, Father Lord. Lord, as we sing this song today, the blessing, let us proclaim the blessing upon us, this church, the generations, the coming children. Amen. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you.
Lord, turning face towards you and give you peace. Amen. Amen. Lord bless you. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going and you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Amen. Amen. Generations and your family and your children and the children and the children. May His presence be before you and behind you and beside you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going and you're weeping and rejoicing. He is for you, He is for you, He is for you, He is for you. You're weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you.
church. Let us sing Amen. Let us proclaim. Oh, Amen. Amen. The blessing upon this church. Oh, I say Amen. Amen. The blessing over the families. I pray Amen, Amen, Amen. Your family and your children, may His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you. In the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your waking and rejoicing. He's for you, He's for you, for you, sing Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the presence. Thank you, Lord, for the blessings, Father, Lord. Oh, thank you, Father, Lord, for the wonderful favor upon us, Father, Lord. Thank you, Father, for the calling of this church, Father, Lord. Lord, I thank you, Father, Lord, for each and every individual who's watching this live, Father, Lord. Lord, I thank you, Lord, for the wonderful presence in their houses, Father, Lord. Lord, before we start this prayer, Father, Lord, this word, Father, Lord, you speak to them, Lord, Father, Lord. Each and every individual, Father, Lord, is blessed today, Father, Lord. In the name of Jesus, Father, Lord, I ask and pray, Father, Lord. Amen and amen. Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Welcome to the online service. ఈ ఆన్లైన్ సర్వీస్ కి గాను మీకు అందరికీ స్వాగతము. We are doing a series called How to Survive the Storm. ఈ యొక్క తుఫానును ఎదిరించి జీవించడం ఎలాగా అనేటటువంటి అంశంను సీరియస్ గా కొనసాగిస్తూ ఉన్నాము. So before we listen to the word, let's look to God in prayer. కాబట్టి వాక్యమును వినే ముందు ప్రార్థన ద్వారా దేవుని వైపుకు చూద్దాము. Father, your word is powerful, your word is alive. తండ్రి, నీ వాక్కు శక్తివంతమైనది, నీ వాక్కు సజీవమైనది. The Lord breathe on this word this morning. ప్రభువా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఈ వాక్కుపై నీ జీవవాయువును ఊదండి. The word of faith as it is preached to God. విశ్వాస వాక్యము అది ప్రకటించబడిన ప్రకారముగా I pray strengthen the people who are weak hearted, బలహీన హృదయము కలిగిన వారిని మీరు బలపరచమని ప్రార్థిస్తూ who ఉన్నాము. are faint hearted. సొమశిలిన హృదయము కలిగిన వారిని You encourage them through the word. వాక్యము ద్వారా మీరు వారిని ప్రోత్సహించండి. Impart faith to them, I
pray. వాళ్ళలో విశ్వాసమును మీరు చేర్చమని ప్రార్థిస్తూ May they ఉన్నాము. become strong, I pray, O Lord. వారును బలవంతులు అగునట్లుగా నేను ప్రార్థిస్తూ Thank you ఉన్నాను. for your fresh anointing on both of us. దేవా, మా ఇరువురి పైన మీ తాజా అభిషేకమును బట్టి మీకు We వందనాలయ్యా. bind every external force here in Jesus' name. వెలుపల ప్రభావితము చేసే ప్రతి శక్తిని యేసు నామములో బంధిస్తూ ఉన్నాము. We thank you for releasing your presence and your anointing, O Lord. నీ సన్నిధిని, నీ అభిషేకమును విడుదల చేస్తూ ఉన్నందుకు మీకు వందనాలయ్యా. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. Amen. ఆమేన్. How to survive the storm, part 5. తుఫానును ఎదిరించి జీవించటం ఎలాగా అనేటటువంటి అంశంలో 5వ భాగం ఇది. Now, why are we doing it in a series for almost 4 weeks? ఎందుకు గత 4 వారాల నుంచి దీనిని ఒక సిరీస్ గా కొనసాగిస్తూ ఉన్నాము? Because this subject is so apt for what's happening today. ఎందుకనగా ఈ అంశ భాగం అనేది నేటి పరిస్థితులకు సరిగా తగినట్టుగా ఉంటూ ఉన్నది. It is so relevant today. అంతేకాదు సరిగా పోల్చదగినటువంటిదిగా ఉంటూ ఉన్నది. Because there is fear in the world. ఎందుకంటే లోకమంతటిలో భయము అనేది ఉన్నది. There is uncertainty in the world. లోకమంతటిలో అనిశ్చిత అనేది కలుగుతూ ఉన్నది. And people are scared. మనుషులందరూ భయపడుతూ ఉన్నారు. Luke chapter 21 verse 26 says, లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయము 26వ వచనంలో చెప్పబడుతున్నటువంటి మాట, men's hearts are failing them మనుషుల హృదయములు వాళ్ళను సొమ్మసిల్లేటట్టుగా చేస్తూ ఉన్నాయి. from fear and expectation of those things which are coming on the earth. భూమిపైన జరగబోయేటటువంటి సంగతులను గూర్చి భయము చేత వారి యొక్క హృదయములు కృంగిపోవచ్చు ఉన్నవి. Men's hearts are failing them మనుషుల హృదయములు కృంగి ధైర్యములు కోల్పోవచ్చు ఉన్నవి from fear భయము చేతను and the expectation of those things which are coming on the earth. ఈ భూపైన రాబోయేటటువంటి సంగతులను ఊహించుకుంటూ ఉన్న సమయంలో, See, in the flats, గమనించండి, ఫ్లాట్స్ లో neighbors are not talking to each other. పొరుగు వారు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోలేని పరిస్థితి. In the lift, ఆ లిఫ్ట్ లో if వెళ్ళేటప్పుడు some stranger enters, people are scared. ఎవరైనా తెలియని వ్యక్తి లోనకొస్తే మనుషులు భయపడిపోతూ ఉన్నారు. Go to a grocery store, ఆ యొక్క గ్రాసరీ స్టోర్ కి వెళ్ళినట్లయితే they are scared. అక్కడ భయపడుతూ ఉన్నారు. Go to a friend, స్నేహితుల దగ్గరికి వెళ్తే they are scared. వాళ్ళు భయపడుతూ ఉన్నారు. Now, ఇప్పుడు look at this. ఇది గమనించండి In ఒకసారి. times like this, ఇలాంటి సమయాలలో Luke chapter 18 verse 8, లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయము 8వ వచనములో here Jesus is saying, ఇక్కడ యేసు ప్రభు చెప్తున్నటువంటి మాట, will ye find faith? ఆయన విశ్వాసమును కనుగొనునా? Will ye really find faith on the earth? నిజముగా భూమిపైన విశ్వాసమును కనుగొనునా? Luke chapter 8 verse 25, లూకా సువార్త 8వ అధ్యాయము 25వ వచనములో, when the disciples were afraid of the storm, శిష్యులందరూ కూడా ఆ తుఫానును చూసి భయపడినటువంటి సమయములో, Luke chapter 8 verse 25, లూకా సువార్త 8వ అధ్యాయము 25వ వచనములో, he said to them, where is your faith? అందుకు ఆయన వారితో చెప్పినటువంటి మాట, మీ విశ్వాసము ఎక్కడా అని. See now, ఇక్కడ చూడండి, how to survive the storm. ఇలాంటి తుఫానును ఎదిరించి జీవించటం ఎలాగా Our అంటే, key text will be from Mark chapter 5 verse 36. ముఖ్యమైనటువంటి లేఖన భాగము మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయము 36వ వచనంలో నుంచి ఉండబోతుంది. On this scripture portion will be the sermon. ఈ యొక్క వచన భాగము పైననే వర్తమానమంతయు As కొనసాగబోతుంది. soon as Jesus heard the word that was spoken, అక్కడ ప్రకటించబడినటువంటి మాటను యేసు వినిన వెంటనే he said, ఆయన ఇలా చెప్పెను. he said to the ruler of the synagogue, ఆ సమాజ మందిరపు అధికారితో ఆయన చెప్పినటువంటి మాట, do not be afraid, only believe. భయపడకుము, కేవలము నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము. So this will be our key text for the sermon. మరి ఈ వర్తమానము గాను ప్రధానమైనటువంటి వచన భాగము ఇదే As soon ఉండబోతున్నది. as Jesus heard the word that was spoken, యేసు వారు చెప్పినటువంటి ఆ మాటను వినిన వెంటనే he said to the ruler of the synagogue, ఆయన సమాజ మందిరపు అధికారితో చెప్పినటువంటి మాట, do not be afraid, only believe. భయపడకుము, కేవలము నమ్ముము. Okay, వింటున్నారా? so కావున how to overcome the storm, ఈ యొక్క తుఫానును ఏ రకంగా జయించాలి, how to survive the storm of this ఈ- epidemic, ఈ యొక్క తుఫానును, ఈ యొక్క వ్యాధిని ఏ రకంగా జయించి ఎదుర్కోవాలి, how to overcome this fear. ఈ భయమును ఏ రకంగా జయించి అధిగమించాలి, As soon as you hear what's happening, ఏం జరుగుతుందో అనేటటువంటి విషయములు మీరు విన్న వెంటనే Jesus is speaking. ఇక్కడ యేసు ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. Do not be afraid, only believe. భయపడకము, కేవలము నమ్మిక మాత్రమే ఉంచుము. Okay, సరేనా అండి? so now let's look into the story. ఒకసారి ఈ కథ భాగంలో ఒకసారి గమనిద్దాము. Verse 22. 22వ వచనములో, There was a synagogue ruler called Jairus. అక్కడ సమాజ మందిరపు అధికారులలో ఎయిరు అను ఒకరు ఉండెను. That means అంటే దాని అర్థము, he was a pastor of that synagogue. ఆయన ఆ సమాజ మందిరపుకు గాను పాస్టర్ గా ఉండెను. Jairus was a preacher. అంటే ఎయిరే బోధకుడుగా ఉండెను. Understand this? అర్థమవుతుందా He is అండి? a rabbi. ఆయన రబ్బాయి అయి ఉండెను. So one
one of the rulers of the synagogue came, ఇక సమాజ మందిరపు అధికారులలో ఒకరు వచ్చి Jairus by name. యైరే అనేటటువంటి పేరు When he గలవారు saw him, he fell at his feet. ఆయన యేసును చూసి ఆయన పాదముల మీద పడెను. You see this? చూస్తున్నారండి ఇక్కడ Very strange for a preacher. బోధకుని విషయంలో ఇది చాలా వింత కలిగించేటటువంటి సంఘటన. Next verse. ఆ తర్వాత వచనము, And he begged him earnestly, saying, ఆ తర్వాత ఆయనను మిక్కులుగా బ్రతిమలాడుకొని చెప్పినటువంటి మాట, My little daughter lies at the point of death. నా చిన్న కుమార్తె చావనయ్యున్నది, Come and lay your hands on her, వచ్చి ఆమె పైన నీవు చేతులు that ఉంచవలెను, she may be healed, తద్వారా ఆమె స్వస్థత పొందునట్లు, and she will live. తద్వారా ఆమె బ్రతుకున్నట్లుగా. It's interesting. ఆసక్తి కలిగించే విషయము Look at this. ఇక్కడ Look గమనించండి. at his confession. ఆయన చేసిన ఒప్పుకోలును చూడండి. He says, Come and lay hands, she will be healed. ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట, నీవు వచ్చి చేతులు ఆమెపై ఉంచిన యెడల ఆమె బాగుపడి స్వస్థత పొందును. See, when Jesus gave the commission to the disciples, గమనించండి, యేసు ప్రభు తన శిష్యులకు ఎప్పుడైతే ఈ ఆజ్ఞాపనను ఇచ్చి ఉన్నారో, that is found in Matthew 10. మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయంలో ఈ వచనం కనబడుతూ ఉన్నది. Notice that scripture doesn't say pray for the sick. ఇక్కడ గమనించండి, ఆ వచనంలో చూసినట్లయితే రోగుల కోసము ప్రార్థించమని కాదు ఆయన చెప్పేది. He said heal the sick. ఆయన చెప్పినటువంటి మాట ఏంటో తెలుసా? రోగులను స్వస్థపరచమని. 10:8. Matthew 10:8. మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయము 8వ వచనములో See, he చూడండి, didn't say pray for the sick. ఆయన రోగుల కోసము ప్రార్థించమని చెప్పలేదు. He said heal the sick. ఆయన చెప్పిన మాట రోగులను స్వస్థపరచుము అని. Amen. Amen. So before we proceed to the message, కాబట్టి వర్తమానములో ఇంకను ముందుకు వెళ్లే ముందు I would like to pray for all those who are sick. ఎందరైతే అనారోగ్యంతో ఉన్నారో వారందరి కోసం No, ప్రార్థించాలనుకుంటున్నాను. I would like to heal the sick. లేదు, అనారోగ్యంగా ఉన్న వారిని స్వస్థపరచగోరుచున్నాను. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? Look at the scripture. ఒకసారి ఈ వచనమును చూడండి. He did not say pray for the sick. ఆయన రోగుల కోసం ప్రార్థించమని చెప్పట్లేదు He ఇక్కడ. said heal the sick. ఆయన రోగులను స్వస్థపరచమని Father, in చెప్తున్నారు. Jesus' name, every person who's sick in their body, తండ్రి యేసుక్రీస్తు నామములో దేహములో అనారోగ్యం కలిగినటువంటి ప్రతి వ్యక్తిని may your healing power flow in them right now. నీ యొక్క స్వస్థత శక్తి వారిలో ప్రవహించును గాక ఇప్పుడే. In the name of Jesus, యేసు నామములో whatever is the ailment, ఆ యొక్క వ్యాధి ఏదైనాను సరే, whatever is the sickness, ఆ అనారోగ్యము ఏదైనా సరే, emotional sickness, భావోద్రేకమైనటువంటి అనారోగ్యము, physical sickness, భౌతికమైనటువంటి అనారోగ్యము, in Jesus' name, యేసు నామములో be healed totally and completely right now. పరిపూర్ణముగా సంపూర్ణముగా ఇప్పుడే స్వస్థత కలుగును గాక. I release the healing anointing right now. స్వస్థత అభిషేకమును ఇప్పుడే విడుదల చేస్తూ By ఉన్నాము. your wounds they are healed, O God. మీరు పొందిన గాయముల చేత వారు స్వస్థపరచబడి ఉన్నారు In దేవా. Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. Amen. ఆమేన్. So now coming back to Mark 5:23. ఇప్పుడు మరలా తిరిగి మార్కు సువార్త 5:23 వచనానికి వద్దాము. Come and lay your hands on her that she may be healed and she will live. నీవు వచ్చి నీ చేతులు ఆమె మీద వేసిన యెడల ఆమెయు స్వస్థత పొంది బ్రతుకున్నట్లుగా. Next verse. ఆ తర్వాత వచనములో, And Jesus went with him. అందుకు యేసు ఆయనతో కూడా వెళ్ళెను. Are you getting this? Now చూస్తున్నారండి go to ఇక్కడ? verse 35. ఇప్పుడు 35వ వచనాన్ని గమనిద్దాము. Now, ఇప్పుడు as he was going to his house, ఆయన తన ఇంటికి వెళుతూ ఉండగా, while he was still speaking, ఆయన ఇంకయు మాట్లాడుచూ ఉండగానే someone came from the synagogue, from the house of the ruler. ఆ యొక్క సమాజ మందిరపు అధికారి నుంచి ఎవరో పరిగెత్తుకొని వచ్చి, They said, your daughter is dead. Why trouble the teacher any further? ఇక వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాట, నీ కుమార్తె చనిపోయింది, నీవిక బోధకుని ఎందుకు శ్రమ పెట్టుదువు అని. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి? So verse 35, next verse. తర్వాత వచనంలో చూద్దాము. As soon as Jesus heard the word, యేసు వారు చెప్పినటువంటి మాటను విన్న వెంటనే he did not say to Jairus, ఆయన ఎయిరితో ఈ ప్రకారం చెప్పలేదు, I am sorry, it's over. ఇక అయిపోయిందిలే, ఇంకా నన్ను క్షమించు అని. Are you getting this? అర్థమవుతుందా He అండి? didn't say that. ఆ మాట యేసు చెప్పలేదు. As soon as he heard the word, వారి మాటను యేసు విన్న వెంటనే he still said, do not be afraid, only believe. ఆయన ఇంకా కూడా చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటో తెలుసా? భయపడకుము, కేవలము నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము. After the news came, ఆ వార్త వచ్చిన తర్వాత కూడా he's saying, don't be afraid. ఆయన అంటున్నాడు భయపడకండి అని. After the news came, ఆ వార్త విన్న తర్వాత కూడా he said, only believe. ఆయన అంటున్నాడు కేవలము నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము. Now in the morning, Jairus saw the condition of his daughter. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే
ఉదయకాలమే ఎయిరే తన యొక్క కూతురు పరిస్థితిని చూసి వచ్చాడు. See, in verse 23, 23వ వచనంలో when he చూసినట్లయితే said she lies at the point of death, ఆయన ఈ మాట చెప్తున్నాడు, ఆమె చావనయ్యున్నటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నది అని. that means she was in a very critical condition. అంటే దాని అర్థము ఆ పాప చాలా క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నది In అని. verse 24, 24వ that's వచనములో why he was insisting that he come. అందుకోసమే యేసు ప్రభువు రావాలి అని ఆయన్ని బలవంత పెడుతూ ఉన్నాడు. Are you getting this? అర్థమవుతుందా అండి? Now as he was going, ఇక్కడ యేసు ప్రభువు వెళ్తూ ఉండగానే verse 25, 25వ వచనములో another incident took place. ఈ మధ్యలోనే ఇంకొక సంఘటన జరుగుతూ ఉంది. See, Jesus was going to Jairus' house. ఇక్కడ యేసు ప్రభువు ఎయిరే ఇంటికి వెళ్తూ ఉన్నాడు. Understand this? అర్థమవుతుందా Now అండి? another incident took place in between. ఇలా వెళ్తూ ఉన్నటువంటి నడుమనే ఇంకొక సంఘటన జరుగుతూ ఉంది. This woman ఈ స్త్రీ who was suffering for 12 years, 12 సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతున్నటువంటి స్త్రీ, she comes in the crowd, ఈమె జన సమూహం నడుమనకు వచ్చి she touches the hem of his garment. ఈమె ఆయన వస్త్రపు చెంగును ముడుతూ ఉన్నది. Power is released from Jesus ఇక యేసు ప్రభువులో నుంచి ప్రభావము బయలుదేరి వెళ్ళెను. and she was healed immediately. ఆమె అక్కడికక్కడ స్వస్థత పొందెను. Now, ఇప్పుడు the commotion was going on. అక్కడ అంతా కూడా ఒక రకమైనటువంటి గలిబిలి జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో Multitudes are thronging. జన సమూహములందరూ మీద పడుచూ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు People are falling upon each other. మనుషులు ఒకరి మీద ఒకరు పడుతూ వెళ్తున్న సందర్భము Now Jesus stops. అక్కడ యేసు ప్రభు ఆగి He turns. ఆయన వెనక్కి తిరిగి He said, ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, "Who touched me?" ఎవరు నన్ను ముట్టింది? You see this? చూస్తున్నారా? It's interesting. ఆసక్తి కలిగించే విషయము. That means దాని అర్థము so many people are falling on him, ఎంతో మంది ఆయన మీద పడుచూ ఉండగా but he knows who is touching him with faith. విశ్వాసముతో ఆయనను ముట్టువారెవరో ఆయన ఎరిగి ఉండును. See, now I can imagine what's going on in Jairus' mind. ఎయిరే మనసులో ఇక ఏం మెదులుతుందో నేను ఊహించుకోగలను. He said, he might have thought, Lord, it's an emergency. ఇక ఆయన తన మనసులో అనుకున్నాడేమో, ప్రభువా అత్యవసరమైన పరిస్థితి కదా, Please come quickly. దయచేసి తొందరగా రండయ్యా. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? And then he turns to the woman in verse 35. 35వ వచనంలో ఆ స్త్రీ వైపు యేసు ప్రభువు తిరిగి చూసి, Are you getting this? వింటున్నారా? Then he says that, daughter, your faith has made you well. ఆమెతో యేసు చెప్తున్నటువంటి మాట, కుమారి నీ యొక్క విశ్వాసము నిన్ను బాగు చేసెను అని. As he was speaking to the woman, ఆ స్త్రీతో ఆయన మాట్లాడుచూ ఉండగానే the news came, Jairus' daughter is dead. ఎయిరే యొక్క కుమార్తె చనిపోయింది అనేటటువంటి వార్త వినబడ్డది. You understand this? అర్థమవుతుందా Now అండి? Jesus said, don't be afraid. ఇక యేసు ప్రభు చెప్తున్న మాట, భయపడకు. After he saw in the morning, ఉదయకాలము ఆ పరిస్థితిని ఆయన చూసిన తరువాత, after he heard the news, ఆ వార్తను ఈయన విన్న తరువాత, he saw and he heard. ఆయన చూశాడు, విన్నాడు. But still Jesus is saying, believe. అయినా యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు, నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము. Now Jairus has to make a choice. ఇక్కడ చూడండి, ఇంకా ఎయిరే ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఇక్కడ. Whether to believe the messenger's report, ఈ యొక్క వర్తమానికుని దూత యొక్క వచ్చినటువంటి ఆ దూతల మాటలను నమ్మాలా? the messenger who brought the news that it's over, అంటే ఇక కూతురు చనిపోయింది, అయిపోయింది అని వార్త తీసుకొచ్చినటువంటి వాళ్ళ మాట వినాలా? or will he believe the words of Jesus Christ? లేదా యేసు ప్రభువు చెప్పినటువంటి మాటలను వినాలా? Notice, గమనించు, Jesus is saying, యేసు ప్రభు చెప్తూ ఉన్నారు, I am on the job. నేను ఆ పని మీదే ఉన్నాను, I am coming. నేను వస్తూ ఉన్నాను. Hold on to that confession you made. నీవు చేసినటువంటి ఆ ఒప్పుకోలు నిలిపి పెట్టుకో. You remember what you spoke? నీవు చెప్పిన మాట గుర్తుకుందా? You come, నీవు వచ్చి you lay hands, చేతులు ఉంచుము, she will be healed, ఆమె బాగుపడి she will live. ఆమె బ్రతుకును అని Hold on to what you said. నీవు చెప్పినటువంటి అదే మాటను అట్టి పెట్టుకొనుండుము. I am coming. నేను వస్తూ I ఉన్నాను, am on my way. నేను నా మార్గమున ఉన్నాను. Don't give up ఇక వదిలిపెట్టయ్యకు. and don't be afraid. అంతేకాదు భయపడకు. Why did he say that? ఎందుకు ఈ మాట ఆయన Why did చెప్పారు? he say believe? ఎందుకు నమ్మమని Why he చెప్పారు? said don't be afraid? ఎందుకు భయపడకుము అని చెప్పారు? Because ఎందుకనగా when there is fear, ఎక్కడైతే భయము ఉంటూ ఉందో they will quit. వాళ్ళు వదిలేసుకుంటారు. ఇక Are you getting this? అర్థమవుతుందా? And when they don't believe, ఇక వాళ్ళు నమ్మని ఎడల God cannot do anything. దేవుడు ఏ కార్యమును చేయలేరు. I'll repeat that again. మరొకసారి If చెప్తాను they వినండి. don't believe, వారు నమ్మని ఎడల God cannot do anything. దేవుడు ఏ కార్యమును See, చేయలేరు. once I made a statement. ఒకసారి నేను ఒక వ్యాఖ్యానాన్ని చెప్పి ఉన్నాను. God's response, now the world is suffering. ఇప్పుడు లోకమంతా బాధపడుచు ఉన్నది. Are you getting this? వింటున్నారండి? There are plagues, ఆ తెగులు ఉంటూ there ఉన్నాయి, are epidemics, ఆ యొక్క వ్యాధి ఉంటూ ఉన్నది. there are mankind is suffering, మనుష్య జాతి అంతయు బాధపడుచు they are ఉన్నారు. in pain, వారు నొప్పిలో ఉన్నారు, poverty. దారిద్రతలో You ఉన్నారు. understand this? అర్థమవుతుందా So అండి? now people say, where is God? ఇప్పుడు మనుషులు అంటూ ఉంటారు, దేవుడు ఎక్కడా అని. Why isn't God doing something? ఎందుకు దేవుడు ఏ కార్యము చేయట్లేదు అని. You understand this? అర్థమవుతుందా?
అర్థమవుతుందండి? See now, so look at this statement. ఒక్కసారి ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని చూడండి. God's response to a human need మనుషుల యొక్క అవసరతల నిమిత్తమై దేవుని యొక్క స్పందన is Jesus Christ. యేసు క్రీస్తు ద్వారానే. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి? So కావున this is how God responded to suffering mankind. బాధను అనుభవించేటటువంటి మనుష్య జాతి కొరకు దేవుడు కనబరిచినటువంటి స్పందన ఈ ప్రకారం ఉన్నది. So let me ask you a question. కాబట్టి మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను, వినండి. Does God heal everybody? దేవుడు అందరినీ స్వస్థపరుస్తారా? Okay, most of you say yes. మీలో చాలా మంది అవుననే అంటారు. Does God love everybody? దేవుడు అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడా అంటే Everybody will say yes. అందరూ అవుననే అంటారు. Is God merciful and kind and compassionate? దేవుడు కనికరము జాలి దయగలిగిన వారా అంటే Most of you will say yes. మీలో చాలా మంది అవుననే అంటారు. Then if that is the case, ఒకవేళ పరిస్థితి అదే అయితే then why is God not healing people in the Gandhi hospital right now? గాంధీ హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి మనుషులను ఎందుకు దేవుడు ఇప్పుడే స్వస్థపరచట్లేదు మరి? You understand this? అర్థమవుతుందా Why అండి? is he not just going into every room and vacating every bed? ఎందుకు ప్రతి గదిలోకి వెళ్ళి ప్రతి పడకను ఆయన ఎందుకు ఖాళీ చేయించట్లేదు? Why is God not doing that? ఎందుకు దేవుడి కార్యము చేయట్లేదు? Listen. వినండి. God's response to human need is Jesus Christ. మనుషుల యొక్క అక్కర కొరకై దేవుడు సమకూర్చినటువంటి స్పందన యేసుక్రీస్తు ద్వారానే. Now they have to believe in this Jesus. ఇక వారు చేయవలసినది ఈ యేసు యందు విశ్వాసం ఉంచుటయే. You understand this? అర్థమవుతుందా They అండి? are suffering there. వారు అక్కడ బాధపడుతూ They ఉన్నారు, are in pain. నొప్పిలో ఉన్నారు, They are sick. రోగముతో ఉన్నారు, Financial problems. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, Family problems. కుటుంబ సమస్యల్లో ఉన్నారు. Are you getting this? అర్థమవుతుందా అండి? So for them, if anything should happen, అట్టి వారి విషయంలో ఏదైనా జరగాలి అంటే Jesus will respond to them only if they believe. వారు నమ్మినప్పుడే యేసు ప్రభువు వారి ఎడల స్పందిస్తారు. Are you understanding? అర్థమవుతుందా That's అండి? why Jesus is saying to Jairus, believe Jairus. అందుకోసమే యెయిరేతో యేసు చెప్తున్నటువంటి మాట, యెయిరే నీవు నమ్ముము, I am on my way. నేను నా మార్గమున If ఉన్నాను. you don't believe, I can't help you. నీవు నమ్మని ఎడల నేను నీకు సహాయం చేయలేను. If you're afraid, I can't do anything. నీవు భయపడితే నేను ఏ కార్యము చేయలేను. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? Don't go by what you saw. నీవు చూసిన దాని ప్రకారము నువ్వు వెళ్ళకుము, Don't go by what you heard. నీవు విన్న దాని ప్రకారము వెళ్ళకుము. I'll give a definition of faith. విశ్వాసము అనేటటువంటి మాటకు ఒక నిర్వచనాన్ని చెప్తాను, వినండి. People whose minds are no longer governed by what they hear and by what they see. ఎవరి మనసులైతే వారు చూసిన దానిని బట్టి వారు విన్న దానిని బట్టి నడిపించబడవో అది ఏ విశ్వాసము. I'll repeat that again. మరొకసారి చెప్తాను చూడండి. The definition of faith. విశ్వాసము అనే మాటకు గల నిర్వచనము, People whose minds are no longer governed by what they see and by what they hear. ఏదైతే వారు చూచుచున్నారో ఏదైతే వారు వినుచున్నారో అట్టి విషయముల చేత వారి మనసులు ఇక మీదట నడిపించబడినటువంటి మనుషులు అని. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? Remember this quote, we are going to come back again. ఈ యొక్క కోట్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి, తిరిగి మరలా దీని దగ్గరికి వద్దాము. In short, people of faith are not moved by what they see and by what they hear. చిన్నగా చెప్పాలి అంటే వారు చూసిన దానిని బట్టి వారి విన్న దానిని బట్టి మనుషుల యొక్క విశ్వాసము కదిలింపబడదు అని. So, కావున God's response to human need is Jesus Christ. మనుషుల యొక్క అక్కర కొరకు దేవుడి యొక్క స్పందన యేసుక్రీస్తుయే. Now, ఇప్పుడు the human have to believe in Jesus. ఇక ఈ మనుషులు యేసుక్రీస్తు యందు విశ్వాసము ఉంచాలి. Then he will heal them. అప్పుడే ఆయన వారిని స్వస్థపరచును. They have to believe in Jesus. యేసుక్రీస్తు యందు వారు విశ్వాసం ఉంచాలి. Then he will forgive them. అప్పుడే ఆయన వారిని క్షమిస్తారు. They have to believe in Jesus. యేసుక్రీస్తు యందు విశ్వాసం ఉంచాలి. Then he will provide for them. అప్పుడే వారి కొరకై సమకూర్పునిస్తారు. Believe. నమ్మాలి. Are you getting this? అర్థమవుతుందా And he అండి? said, don't be afraid. అంతేకాదు ఆయన భయపడకుము అని చెప్తూ ఉన్నారు. Why did he say don't be afraid? ఎందుకు భయపడకు అనేటటువంటి ఈ మాటను ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. 365 times in the Bible, don't be afraid is mentioned. బైబిల్ గ్రంథంలో 365 సార్లు భయపడకుము అనే మాట ఉంటూ ఉంది. One for every day. అంటే ఒక్కొక్క రోజుకు ఒక్కొక్కసారి అని. See, anytime the angel also appear. గమనించండి, ప్రతిసారి దేవదూత ప్రత్యక్షమైనటువంటి See, సందర్భంలో Luke 1:13. లూకాసు వార్త 1:13లో Gabriel appears to Zacharias. గబ్రియేల్ దూత జకర్యాకు ప్రత్యక్షమై And Gabriel says, do not be afraid. గబ్రియేలు దూత చెప్తున్నటువంటి మాట భయపడకుము అని. Then same chapter verse 30. అదే అధ్యాయము 30వ వచనములో Gabriel appears to Mary. గబ్రియేలు దూత మరియకును ప్రత్యక్షమై And the angel said, do not be afraid. మరియతో దూత చెప్తున్నటువంటి మాట నీవు భయపడకుము అని. And 2:10. ఆ 2వ అధ్యాయము 10వ వచనములో The angel appears to the shepherds. ఆ కాపర్లకు దేవదూత ప్రత్యక్షమై And the angel said, do not be afraid. దూత వారితో చెప్తున్నటువంటి మాట భయపడకుము అని. Why does always whenever God appears or angel appears, they say don't be afraid? ఎందుకు
ఎల్లప్పుడు కూడా దేవుడు ప్రత్యక్షమైనను దేవదూతలు కనబరచబడినా సరే భయపడకము అనే మాటనే చెప్తూ ఉన్నారు. You understand this? అర్థమవుతుందా One అండి? is to encourage them. ఒకటి వాళ్ళను ప్రోత్సహించడానికి, The second thing is, రెండవదిగా if they are afraid and they give up, God cannot do anything. ఒకవేళ వాళ్ళే గనక భయపడిపోయి వదిలేసుకుంటే దేవుడు ఏ కార్యమును చేయలేరు Now, అని. if Jairus was afraid ఇక్కడ ఎయిరే గనక భయపడిపోయి ఉంటే, and had he given up, ఆయన గనక ఇక వదిలేసుకొని ఉంటే Jesus could not have helped him. యేసు ప్రభువు ఆయనకు సహాయం చేసేవారే కాదు. Please understand. దయచేసి అర్థం For చేసుకోండి. God to move in our lives, దేవుడు మన జీవితాలలో కదలాలి for అంటే, God to provide for us, దేవుడు మన కొరకై for సమకూర్పునివ్వాలి God అంటే, to bless us, దేవుడు మనలను for దీవించాలి God అంటే, to deliver us, దేవుడు మనకు for విడుదలనివ్వాలి God అంటే, to protect us. దేవుడు మనలను కాపాడాలి There అంటే, is one thing which God expects from us. దేవుడు మనల నుంచి ఆశించి కోరుకునే ఒకే ఒక విషయము. Hebrews 11:6. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము This 6వ is వచనము. mandatory. ఇది తప్పకుండా ఉండవలసినది, This is compulsory. ఇది ఖచ్చితంగా ఉండవలసినది. Please understand. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. See, here it says, ఇక్కడ he చెప్తున్నటువంటి who మాట, comes to God must believe. దేవుని యొద్దకు వచ్చువాడు ఖచ్చితముగా నమ్మవలెను. Notice the word must. ఇక్కడ ఖచ్చితముగా అనే మాటను So గమనించండి. there is no option here. అంటే ఇక్కడ ఇక వేరే అవకాశం లేదు. That means it is compulsory. అంటే ఇది తప్పక It చేయవలసినటువంటిది is అని, mandatory. అంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సినది అని. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి? So only when you believe, God will reward you. కాబట్టి మీరు నమ్మినప్పుడే దేవుడు మీకు బహుమానమును అనుగ్రహించును. Only when you believe, prayers are answered. మీరు నమ్మినప్పుడే ప్రార్థనలకు జవాబు అనుగ్రహించబడును. Please understand. దయచేసి అర్థం See, when చేసుకోండి. I got saved, గమనించండి, నేను రక్షణ పొంది ఉన్నప్పుడు wherever there is a prayer meeting, I used to go. ప్రార్థన కూటమి ఎక్కడ జరిగినా నేను వెళ్తూ ఉండేవాడిని. I used to pray, నేను ప్రార్థిస్తూ but I ఉండేవాడిని. used to question myself, what I asked, what I prayed, did God hear it? కానీ నన్ను నేను ఎలా ప్రశ్నించుకునేవాడినంటే, నేను ప్రార్థన చేసింది, నేను అడిగింది దేవుడు విన్నారా అని. You understand this? అర్థమవుతుందా? So I was a bit wavering. కాబట్టి ఒక రకంగా అటు ఇటు కదులుతున్నటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాను. I was not convinced. అంటే ఒప్పింపబడలేదు నేను. For the sake of praying, I used to pray ప్రార్థన చేయాలి కాబట్టి ప్రార్థించేవాడిని all night also, సంపూర్ణ రాత్రంతా కూడా. but there was no belief in my prayer. కానీ నా యొక్క ప్రార్థనలో నమ్మకము విశ్వాసం అనేది లేదు. At that time I thought, ఆ సమయంలో నేను అనుకున్నాను, only pray, God will hear. కేవలము ప్రార్థిస్తే దేవుడు వింటాడు. But now I've understood, కానీ ఇప్పుడు నాకు అర్థమైనటువంటి విషయం, believe and then pray. విశ్వసించి ప్రార్థించుము, Believe and then ask. నమ్మి అడుగుము, Believe and then confess. నమ్మి ఒప్పుకోలు చేయుము. You understand this? అర్థమవుతుందా So అండి? when you believe, కాబట్టి మీరు నమ్మిన ఎడల healings will take place, స్వస్థతలు కలుగును, miracles will take place, అద్భుతములు సంభవించును, signs and wonders will take place, సూచక్రియలు మహత్కార్యములు జరుగును, supernatural things will take place. అసాధారణమైనటువంటి కార్యములే సంభవించును. Mark chapter 9 verse 23. మార్కు సువార్త 9వ అధ్యాయం 23వ వచనములో, Mark 9:23. మార్కు సువార్త 9:23వ వచనము, Jesus said, యేసు ప్రభు చెప్తున్నటువంటి if మాట, you can believe, నమ్ముట నీ వలనైతే. notice all things are possible to him who believes. గమనించండి, నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే అని. Not few things, ఏవో కొన్ని విషయాలు కాదు, not some things. కొద్దిపాటివి కావు. If you can believe, నమ్ముట నీ వలనైతే all things are possible. సమస్తము సాధ్యమే. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? So no matter what you are going through, కాబట్టి మీరు ఎలాంటి పరిస్థితి గుండా వెళ్తున్నా సరే, financial problems, ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు family కావచ్చు, problems, కుటుంబ సమస్యలు కావచ్చు, adversity, విరోధము కావచ్చు, enemies, శత్రువు కావచ్చు, opposition. వ్యతిరేకత కావచ్చు. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? Anything, whatever you are going through, ఏ సమస్య, ఏ పరిస్థితి గుండా మీరు if వెళ్తూ you ఉన్నా, can believe, నీవు నమ్మగలిగితే all things are possible. సమస్తము సాధ్యమే. See, this believing is not such a simple thing. గమనించండి, ఈ నమ్ముట అనేది సాధారణమైన విషయం కాదు. See, go to Revelation 21:8. ప్రకటన గ్రంథము 21వ అధ్యాయము 8వ వచనమును చూద్దాము. Look at the list of the people who will be thrown in the lake of fire. ఇక్కడ అగ్నిగుండంలో పడవేయబడుతున్నటువంటి వారి యొక్క పట్టికను ఒకసారి గమనిద్దాము. The cowards, పిరికివారును, the unbelieving, అవిశ్వాసులను, okay, సరేనా అండి, the murderers, నరహంతకులను, the sexually immoral, లైంగిక పరమైనటువంటి చర్యలు కలిగిన the వారు, sorcerers, మంత్రగాలును, the idolaters, విగ్రహారాధికులను, the liars అబద్ధికులను shall have their part in the lake which burns with fire. ఇట్టివారు అగ్నిచో మండుచున్నటువంటి గుండములో పాలు పొందుదురు. I know all these things are grave sins. నాకు తెలుసు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాపముల పట్టికలో ఉన్నవన్నీ పెద్ద పెద్ద పాపాలే అని.
Murder is a grave sin. నరహత్య అంటే ఒక పెద్ద పాపమే. Sorcery is abomination in the sight of God. మంత్రములు చేతబడులు దేవుని దృష్టికి హేయమైనటువంటి కార్యము, అది పెద్ద పాపమే. I understand. ఇవన్నీ నేను అర్థం But look చేసుకోగలను. at the category here. కానీ ఈ విభాగంలో ఒకసారి గమనించాల్సిన First విషయము, is the cowards, మొట్టమొదటిగా పిరికివారనే మాట. not the murderer, ఇక్కడ నరహంతకులని లేదు చూడండి, not the sorcerer. లేదా మంత్రగాళ్ళు అని లేదు చూడండి. that means అంటే దాని అర్థము, As children of God, దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా we have to be bold and strong. మనమును నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా ఉండాలి. We should not be cowards. మనమును పిరికి వారిగా ఉండకూడదు. And the second thing, రెండవదిగా unbelieving. అవిశ్వాసులను. Think with me. నాతో What ఆలోచించండి. was their sin? వీళ్ళ పాపము ఏంటి? Their sin was వీళ్ళ పాపము they did not believe in Jesus. వీరు యేసుక్రీస్తు యందు విశ్వాసం ఉంచలేదు. Can I tell you something? ఒక మాట The చెప్పాలండి, kingdom of God is loaded with blessings. దేవుని యొక్క రాజ్యం అనేది ఆశీర్వాదములతో నిండుకొని ఉన్నది. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? How much can you believe? So much will manifest in your life. ఎంతగా నీవు విశ్వసించగలిగితే అంతగా నీ జీవితంలో It ప్రత్యక్షమవుతుంది. will be according to the level of your belief. అది మీలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసపు పరిమాణమును చొప్పునే కలుగును. So unbelievers are going to hell, కాబట్టి అవిశ్వాసులు నరకమునకు వెళ్తూ ఉన్నారు, and believers are going to heaven. అంతే విశ్వాసులు పరలోకమునకు వెళ్తూ So ఉన్నారు. believing is not a simple thing. కాబట్టి విశ్వసించుట అంటే ఏదో చిన్న విషయం కాదు. It is hell and heaven. ఇది పరలోకము నరకమునకు సంబంధించిన It is విషయము. life and death. ఇది జీవ మరణము సంబంధించిన విషయము. It is health and sickness. ఇది ఆరోగ్యము అనారోగ్యమునకు సంబంధించిన It విషయము. is poverty and ఇది prosperity. దారిద్రతయు ఐశ్వర్యమునకు It సంబంధించిన all విషయము. depends on what you believe. ఇవన్నీ కూడా మీరు దేనిని నమ్ముతున్నారు అనే దానిపై ఆధారపడును. So now, ఇప్పుడు చూడండి, if you have to survive the storm, మీరు గనక ఈ యొక్క తుఫానును ఎదిరించి జీవించాలి అంటే the words of Jesus Christ, యేసు ప్రభువు యొక్క మాటలు, do not be afraid, only believe. భయపడకము కేవలము నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము. Now, how to believe in the midst of a crisis? ఇప్పుడు ఇలాంటి క్లిష్టతరమైనటువంటి పరిస్థితుల నడుమ విశ్వసించుట ఎలాగా అంటే, When there is fear, ఎక్కడైతే భయము ఉన్నదో, where there is panic, ఎక్కడైతే ఆందోళన ఉన్నదో, financial problems, ఆర్థికపరమైన సమస్యలు ఉన్నాయో, economy is collapsing, ఆర్థిక వ్యవస్థ కూలిపోతూ ఉన్నదో, markets are crashing, మార్కెట్లన్నీ కూడా తొలగిపోతున్నటువంటి Food సమయము, shortage, ఆహారపు కొరతలు the కలిగినప్పుడు, epidemic is spreading. వ్యాధి కాస్త వ్యాప్తి చెందుతూ ఉన్నప్పుడు, Daily you see that, ప్రతిరోజు దానిని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు, daily you hear, ప్రతిరోజు దానిని వింటూ ఉన్నారు, daily you read, ప్రతిరోజు దానిని చదువుతూ daily ఉన్నారు, you discuss, ప్రతిరోజు దానిని గురించి చర్చిస్తూ daily ఉన్నారు, you ponder. అనుదినము దానిపైన మీరు శ్రద్ధ పెడుతూ Now, ఉన్నారు. how can you believe? అలాగైతే మీరు ఎలా In the నమ్మగలుగుతారు? midst of this crisis, how can you believe? ఇట్టి క్లిష్ట పరిస్థితుల నడుమ మీరు ఎలా See, నమ్మగలుగుతారు? what did I say in the beginning of the series? ఈ యొక్క సిరీస్ ఆరంభించినప్పుడు నేను ఏం చెప్పానండి? The storm will reveal whether we have faith or we fake. ఈ యొక్క తుఫాను అనేది మనలో విశ్వాసము ఉన్నదా లేదా మనము తప్పుడు నకలు కలిగిన వారమా బయలుపరచును అని. This will reveal whether we have a religion or a relationship with God. మనమును మతమును కలిగి ఉన్నామా లేదా దేవునితో సంబంధము కలిగి ఉన్నామనే విషయము ఇది బయలుపరచును. Because the storm is real. ఎందుకంటే తుఫాను అనేది నిజమైనది. So what we are really made of in the inside కాబట్టి లో నుంచి మనం ఏదైతే నిజముగా చేయబడి ఉన్నామో will come out. అదే బయటకు వచ్చును. If there is faith, it will come out. ఒకవేళ విశ్వాసము గనక లోన ఉంటే అదే బయటకు If వచ్చును. it is fear, it will come out. భయము గనక లోన ఉన్నట్లయితే అదే బయటకు వచ్చును. Belief, it will come out. నమ్మకము ఉంటే అదే బయటకు వచ్చును. Or doubt or unbelief will come out. సందేహము అపనమ్మకము ఉంటే అదే బయటికి వచ్చును. If you believe, you will survive the storm. మీరు నమ్మిన ఎడల ఈ తుఫానును ఎదిరించి జీవించగలరు. Please understand. దయచేసి అర్థం It చేసుకోండి, is your belief system. ఇది మీ నమ్మకమునకు సంబంధించినటువంటి వ్యవస్థయే. You understand this? You అర్థమవుతుందా? have to change your belief system. మీలోని నమ్మక వ్యవస్థను మీరు మార్చాలి. Okay? సరేనా అండి? So now, ఇప్పుడు how చూడండి, does this belief come? ఈ యొక్క నమ్మకము ఎలా వచ్చును? How does this belief come? ఈ విశ్వాసము నమ్మకము ఎలా వచ్చును See, అనగా this is God's principle. ఇది దేవుని యొక్క సూత్రము. So if you want to believe, గమనించండి, మీరు నమ్మాలి అనుకుంటే or if you want to increase your belief system, లేదా మీలోని నమ్మక వ్యవస్థను విశ్వాసమును you పెంపొందించుకోవాలంటే have to
do this. మీరు చేయవలసింది ఇదే. Romans 10:14. రోమా పత్రిక 10వ అధ్యాయము 14వ వచనములో, You do this, you will get belief. ఈ ప్రకారము మీరు చేయండి, మీలో విశ్వాసము కలిగి ఉందురు. You do this, your belief system will increase. ఈ ప్రకారము మీరు చేయండి, మీలోని నమ్మక వ్యవస్థ పెరుగును. How then shall they call on him whom they have not believed? అలాగైతే వారు విశ్వసింపు వానికి ఎట్లా ప్రార్థన చేయుదురు? How shall they believe in him in whom they have not heard? ఎవరిని గురించి ఎవరి మాటలు వారు వినని ఎడల అట్టి వారిలో వారు విశ్వాసమును ఎలా కలిగి ఉందురు? How shall they hear without a preacher? బోధకుడు ప్రకటించు వారు లేకుండు వారు ఎట్లో విందురు? See now, ఇప్పుడు చూడండి, look at this. గమనించండి ఇక్కడ. Everybody has got good translations. ప్రతి ఒక్కరికి మంచి తర్జుమాలను కలిగి ఉన్నారు. Why then you should come to the church? అలాగైతే ఎందుకు సంఘానికి రావాలి మరి? You can read the Bible in your house. బైబిల్ గ్రంథమును మీ ఇంట్లోనే మీరు చదువుకోవచ్చు. Why should you come to a church? ఎందుకు సంఘానికి రావాలి And అంటే, why should a preacher preach a 1-hour message? ఎందుకు ఒక గంట పాటు బోధకుడు ప్రసంగించాలి అంటే, You see this? చూస్తున్నారా ఇక్కడ? Only when the preacher preaches, బోధకుడు బోధించినప్పుడే, when you hear, మీరు విన్నప్పుడే then belief comes. నమ్మకము విశ్వాసము వచ్చును. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి? See now these days, ఈ రోజుల్లో గమనించండి, people say make it short, pastor. మనుషులు అంటున్నారు, పాస్టర్ గారు చిన్నగా తక్కువగా చేసి చెప్పండి. See, I don't like to drag a sermon. నేను ఒక వర్తమానాన్ని అలా సాగదీయడము నాకు ఇష్టం You ఉండదు. know me. I speak to the point. I speak to the subject. మీకు తెలుసు కదా, నేను నేరుగా విషయము అంశాన్నే మాట్లాడతాను. I just don't mince with words. ఇక మాటలన్నీ పేర్చుకుంటూ పెద్దగా చేస్తూ I వెళ్ళను. just come to the point, to the subject directly. నేరుగా విషయానికి అంశానికే నేను చేరుతూ Because ఉంటాను. as a preacher, ఎందుకంటే బోధకునిగా when I see people, నేను మనుషులను చూసినప్పుడు I can know whether they are grasping it, understanding, or getting bored. వారు దానిని గ్రహిస్తూ అర్థం చేసుకుంటున్నారా లేదా బోర్గా కొట్టిన పరిస్థితిలో ఉంటూ ఉన్నారా? Because until a point, people can listen, not behind that. ఎందుకంటే ఒక్క స్థాయి వరకే మనుషులు వినగలుగుతారు, కానీ అది దాటితే వాళ్ళు ఇక వినలేరు. After that, it goes bouncers. ఇక తర్వాత ఆ విషయాలన్నీ తల మీద నుంచి వెళ్ళిపోతూ You ఉంటాయి. understand this? అర్థమవుతుందా? So, కావున when people say, Pastor, please make it short for 5 minutes, ఎప్పుడైతే పాస్టర్ గారు తక్కువగా చేసి తక్కువ సమయంలో చెప్పండి అని చెప్తారో, according to the scripture, ఈ వచనము ప్రకారము belief comes when you listen to a preacher. బోధకుని మాటలు మీరు వింటేనే విశ్వాసం వచ్చును. Are you trying to say that give me just 5 minutes of belief? అలాగైతే మీరు ఇలా చెప్ప ప్రయత్నిస్తున్నారా, కేవలం 5 నిమిషాల విశ్వాసంని మాకు అనుగ్రహించండి అని? Please understand. అర్థం See, చేసుకోండి. when I preach, పాస్టర్ గారు బోధించినప్పుడు first there's a deposit in my heart. మొట్టమొదటిగా తన హృదయంలో ఒక నిలువ ఉంటూ ఉన్నది. See, what I preach, I should also enjoy. తాను బోధించే విషయంలో తాను ఆనందిస్తూ చెప్పాలి. You understand this? అర్థమవుతుందా? Why it is coming from my spirit to you. ఎందుకంటే తన ఆత్మలో నుంచి అట్టి విషయంలో మీకును చేర్చబడుతూ My ఉన్నాయి. deposit is being deposited to you. తన హృదయంలో ఉన్నటువంటి నిలువ మీ హృదయాల్లో నిల్వ చేయబడుతూ So ఉన్నది. I don't eat people's minds. కాబట్టి నేను మనుషుల బుర్రలను తినను. You understand this? అర్థమవుతుందా I అండి? don't do a boring thing. ఏదో బోర్ కొట్టించేలాగా నిన్నలా చెబుతూ When చేయను. people are yawning, మనుషులు అలా ఆవలించుకుంటూ, when people are sleeping, మనుషులు అలా when నిద్రపోతూ, people are not interested, మనుషులు ఆసక్తి లేకుండా I ఉంటూ, would rather just pray and close. అలాంటి సమయాల్లో నేను ప్రార్థన చేసి ముగించేస్తేనే మంచిది. It is not wise to drag. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో దానిని సాగదీయడం అనేది జ్ఞానంతో కలిగిన విషయం కాదు. You understand this? అర్థమవుతుందా? So that means అంటే దాని అర్థం you have to listen to a preacher. మీరు బోధకుని మాటలను వినాలి. Do you know? మీకు తెలుసా అండి, A news reader is a preacher. వార్తలు చదివేటటువంటి వ్యక్తి కూడా ఒక బోధకుడే Do అని? you know a friend can become a preacher? మీకు తెలుసా అండి, ఒక స్నేహితుడు కూడా ప్రకటించువాడే Do అని? you know a relative can become a preacher? మీకు తెలుసా అండి, ఒక బంధువు కూడా ప్రకటించువాడే Do you know అని? a neighbor can become a preacher? మీకు తెలుసా అండి, పొరుగువారు ప్రకటించువారే Do you అని? know a colleague can become a preacher? మీకు తెలుసా అండి, తోటి పనివారును ప్రకటించువారే So అని? if you are constantly listening to them కాబట్టి మీరు నిరంతరము వాళ్ళ మాటలను వింటూ ఉన్న and ఎడల, you are not listening to the word of a preacher, బోధకుని మాటలను వినకుండా ఉన్న ఎడల, then what do you think is going to dominate in your life? ఇక మీ జీవితంలో ఆధిపత్యమును ఏది కలిగి ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు? Definitely fear will be there. ఖచ్చితంగా భయం అనేదే ఉంటుంది. Because 24/7 ఎందుకంటే 24 గంటలు 7 రోజుల you are పాటు listening to them వాళ్ళ మాటలను మీరు వింటూ instead of ఉన్నారు. listening to a believing preacher. విశ్వసించు బోధకుని మాటలు వినుటకు బదులుగా. Are you understanding, church? అర్థమవుతుందా సంగమా? See now, ఇప్పుడు చూడండి, this is not just a Sunday service sermon. ఇది కేవలము ఆదివారమునకు సంబంధించినటువంటి వర్తమానమే కాదు. This is so relevant to the present condition and the scenario the world is experiencing. ఇప్పుడు ప్రపంచమంతయు కూడా ఎదుర్కొంటూ అనుభవిస్తున్నటువంటి ఈ పరిస్థితికి తగినట్టుదైనటువంటి విషయము.
సమయము. It is not a time to play church. ఇది సంఘము అనే ఆటలాడే సమయము కాదు. The storm is real. తుఫాను అనేది నిజమే. The epidemic is real. ఈ వ్యాధి అనేది నిజమే. Now if we have to survive, మనమును బ్రతికి జీవించి కొనసాగాలంటే only when we believe we will be able to overcome. మనమును విశ్వసించినప్పుడే జయించగలము. And this belief comes only when you give priority to the word of God. మరి ఈ యొక్క విశ్వాసము దేవుని యొక్క వాక్యమునకు మీరు ప్రాధాన్యతనిచ్చినప్పుడే కలుగును. You have to switch off the mobile and listen to the word. మొబైల్ను స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని దేవుని యొక్క వాక్యమును మీరు వినాలి. At 10 o'clock sharp you should listen to the word. 10 గంటలకి సరిగా మీరు వాక్యమును వింటకు With కూర్చోవాలి. your family you should sit and listen to the word and take communion. కుటుంబముతో పాటు మీరు కూర్చొని వాక్యమును విని పరిశుద్ధ బలలో పాలు పంచుకోవాలి. These are not ordinary times. ఇవి సాధారణమైనటువంటి సమయాలు It కావు. is not a time to be cool and casual. ఇదేదో నిమ్మలముగా చల్లబారిన పరిస్థితిలో ఉండే సమయము కాదు. People are suffering out there. బయట ఉన్నటువంటి మనుషులు వేదనను అనుభవిస్తూ People ఉన్నారు. are dying out there. బయట ఉన్నటువంటి మనుషులు చచ్చిపోయే పరిస్థితిలో People have ఉన్నారు. food shortage. బయట ఉన్నటువంటి మనుషులకు ఆహారపు కొరతలు People ఉన్నాయి. have unemployment. ఉద్యోగాలు లేనటువంటి పరిస్థితిలో మనుషులు ఉన్నారు. Now God is giving you a solution. ఇప్పుడు దేవుడైతే మీకు ఒక పరిష్కారం ఇస్తూ Are you ఉన్నారు. getting this? అర్థమవుతుందా? It's time to take it seriously. ఇక ఇది తీవ్రముగా తీసుకునేటటువంటి సమయం ఇదే. Are you understanding, church? అర్థమవుతుందా సంగమా? It's not to coolly listen to the message at 6 o'clock in the evening. ఏదో చల్లగా సాయంకాలం 6 గంటలకు కూర్చొని వర్తమానము వినే సందర్భము కాదిది. See, I said last week, గత వారం నేను చెప్పి if ఉన్నాను, the storm is not shaking you, ఈ యొక్క తుఫాను మిమ్మల్ని గనక కదిలించకపోతే then what will shake you? ఇక ఏది మిమ్మల్ని కదిలిస్తుంది మరి? Are you getting this? అర్థమవుతుందా? I think it's Hebrews 12:25. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 25వ వచనం Look at why అనుకుంటాను. this shaking is going on. ఎందుకు ఈ కదిలింపు అనేది జరుగుతుంది అంటే Here it says, ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి మాట the message translation, మెసేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ లో చూద్దాము. don't turn a deaf ear to these gracious words. ఈ కృపాసహితమైనటువంటి మాటలు వినకుండా మీ చెవులను మూసిపెట్టుకోకుము. Turn a deaf ear to these gracious words. ఈ కృపాసహితమైనటువంటి మాటలు వినకుండా మీ చెవులను మూసిపెట్టుకోకుము. Those who ignored earthly warnings didn't get away. భూ సంబంధమైనటువంటి హెచ్చరికలను పట్టించుకోని వారు బయటపడలేదు. You see this? చూస్తున్నారా అండి? So, కావున if now people turn a deaf ear to these gracious words, ఇప్పుడు గనక ఈ కృపాసహితమైనటువంటి మాటలు వినకుండా మనుషులు చెవులు మూసిపెట్టుకుంటే, are you getting this? అర్థమవుతుందా To అండి? these earthly warnings, if they ignored, అంటే భూ సంబంధమైనటువంటి హెచ్చరికలను వాళ్ళు పట్టించుకోకపోతే they will not get away. వారు బయట పడలేరిక. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? Because heavenly warnings are coming next. ఎందుకంటే ఆ తదుపరి పరలోకపు హెచ్చరికలు రాబోతూ ఉన్నాయి. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? I don't want to scare you, మిమ్మల్ని భయపట్టించదలుచుకోలేదు. but NASA is detecting some meteoroids are on the way. అయితే నాసా వారు పరిశోధించి కనుగొంటున్నారు కొన్ని మెటరాయిడ్స్ ఆ పడుతున్నటువంటి మార్గమున ఉన్నాయి అని. You understand this? అర్థమవుతుందా So అండి? there are earthly warnings, అంటే భూ సంబంధమైనటువంటి హెచ్చరికలు there ఉన్నాయి. are heavenly warnings. ఆ తదుపరి పరలోకపు హెచ్చరికలు ఉన్నాయి. Notice it is not judgment. ఇక్కడ గమనించండి, ఇది తీర్పు కాదు. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? It is a warning. ఇది ఒక హెచ్చరిక. What is a warning? ఏంటి హెచ్చరిక అంటే? Please now turn to the Lord. ఇప్పుడన్నా కనీసము దేవుని వైపుకు తిరగండి At అని. least now be born again and be baptized. కనీసము ఇప్పుడైనా తిరిగి జన్మించి బాప్తిస్మము At తీసుకోండి. least now repent of your sins. కనీసము ఇప్పుడైనా మీ పాపముల విషయంలో మారు మనసు At పొందండి. least now spend time in the word and in prayer. కనీసము ఇప్పుడైనా వాక్యమందు ప్రార్థనలో సమయమును గడపండి. Live a holy life. పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితమును Because జీవించండి. things are not normal, church. ఎందుకంటే విషయములు సాధారణముగా లేవు సంగమా. You know what's happening in the world. మీకే తెలుసు ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనలు. You understand this? When అర్థమవుతుందా? these things happen, ఇట్టి విషయములు జరిగినప్పుడు with our heart we turn towards God. మన హృదయముతో దేవుని వైపుకు మనము With తిరిగినప్పుడు, our mind we repent. మన మనసులో మనము Because పశ్చాత్తాపడినప్పుడు, these things is a wake up call. ఎందుకంటే ఇటు సంగతులన్నీ మేల్కొల్పు పిలుపుగా You ఉన్నాయి. understand this? అర్థమవుతుందా? This shaking is going on. ఈ కదలింపు కొనసాగుతూ But ఉన్నది. it's a good shaking. కానీ ఇది మంచి కదిలింపే. It is removing the hypocrisy in the church. ఎందుకంటే సంఘములో ఉన్నటువంటి వేషధార పరిస్థితిని ఇది తొలగిస్తూ It ఉంది. is removing the acting and the drama in the church. సంఘములో ఉన్నటువంటి నటనలు నాటకాలను It తొలగించేస్తూ is ఉంది. removing the fake mask. మరి తప్పు
అప్పుడు ముసుకును తొలగిస్తూ ఉన్నది. You understand this? అర్థమవుతుందా This అండి? is a very good shaking. ఇది చాలా మంచి కదలింపు. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? So now ఇప్పుడు చూడండి, you have to believe. మీరు నమ్మాలి. Okay? సరేనా? See, if you are listening constantly to the news readers, నిరంతరము వార్తలు చదివే వాళ్ళ మాటలను మీరు వింటూ they are ఉన్నట్లయితే becoming a preacher. వారు ప్రకటించువారు అవుతూ ఉన్నారు. A friend, ఒక స్నేహితుడు a గాని, relative, ఓ బంధువు కానీ, a neighbor, ఓ పొరుగువారు a కానీ, colleague. పనిచేసే తోటి వారు Now, కానివ్వండి. ఇప్పుడు how could you believe God's promises without a preacher? బోధకుని మాటలే లేకుండా దేవుని యొక్క వాగ్దానంలో మీరు ఎట్లు విశ్వసించుదురు? How could you believe God's protection without a preacher? బోధకుని మాటలు లేకుండా దేవుని కాపుదలను మీరు ఎట్లా విశ్వసించుదురు? Are you getting this? అర్థమవుతుందా So అండి? only when you hear, then you will believe. కాబట్టి మీరు విన్నప్పుడే అప్పుడే విశ్వసించుదురు. That's why you have to hear the word. అందుకోసమే మీరు వాక్యమును వినాలి. You have to hear the promises. మీరును వాగ్దానములను You వినాలి. have to hear about the blood of Jesus. మీరును యేసు ప్రభు యొక్క రక్తమును గురించి వినాలి. You have to hear God's angels protect you. దేవదూతలు మిమ్మల్ని కాపాడుతారనే విషయమును మీరు వినాలి. Just like faith comes by hearing, ఏ రకంగా అయితే విశ్వాసము వినుట వలన కలుగునో, fear also comes by hearing. భయము కూడా వినుట వలననే కలుగును. Unbelief also comes by hearing. అవిశ్వాసము కూడా వినుట వలననే కలుగును. Hebrews 3:19. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 19వ వచనములో See, again and again, మరలా the scripture ఈ లేఖన I భాగము show you every Sunday ప్రతి ఆదివారం మీకు చూపిస్తూనే ఉన్నాను. until this sinks into your system. తద్వారా ఇది మీ యొక్క వ్యవస్థలోకి ఇంకే అంతవరకు They could not enter because of unbelief. కాగా అవిశ్వాసము చేతనే వారు ప్రవేశించలేకపోయిరి. You see this? చూస్తున్నారా అండి? They could not enter because of unbelief. అవిశ్వాసము చేతనే వారు ప్రవేశించలేకపోయిరి. See, go to Jude యూదా గ్రంథము యూదా పత్రిక చూద్దాము. chapter 1, మొదటి అధ్యాయము then verse 5. 5వ వచనములో చూద్దాము. Look at the scripture. ఈ వచనమును ఒకసారి గమనిద్దాము. I want to remind you. నేను మీకు జ్ఞాపకము Now we చేయగోరుతున్నాను. cannot say that is Old Testament గమనించండి, ఇక పాత నిబంధన అని మనం చెప్పలేము. because it is repeated in Hebrews 3:19. ఎందుకంటే హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 19వ వచనంలో మరలా ఉంటూ It ఉన్నది. is repeated in Jude 1:5. యూదా పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 5వ వచనంలో మరలా ఉంటూ ఉన్నది. So that means అంటే దాని అర్థము this is important. ఇది చాలా ముఖ్యము అని I అర్థము. want to remind you, నేను మీకు జ్ఞాపకము though you చేయగోరుతున్నాను. once knew this, అవును, మీరు ఒక విషయం ఎరిగి ఉన్నప్పటికీ the Lord having saved the people out of the land of Egypt, ఐగుప్తు దేశము నుండి ప్రభువు తన ప్రజలను రక్షించి తప్పించెను. afterwards destroyed those who did not believe. ఆ తరువాత విశ్వసింపని వారిని నాశనము చేసి సంహరించెను. Look at this. చూడండి, ఇక్కడ He brought them out ఆయనే వాళ్ళను బయటికి తెచ్చాడు with signs and wonders, ఈ సూచక్రియలు మహత్కార్యములతో. and then afterwards they were destroyed ఆ తరువాత వారు నాశనం చేయబడ్డారు because they did not believe. ఎందుకంటే వాళ్ళు నమ్మనందున. Think about this. ఆలోచించండి ఒక్కసారి. For 430 years they have been waiting for this prophecy to be fulfilled. 430 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ప్రవచనమును నెరవేర్చబడాలి అని వాళ్ళు వేచి Finally ఉన్నారు. the day has come. చివరిగా ఆ రోజైతే వచ్చింది. He raised a prophet, a deliverer like Moses, మోషే లాంటి ప్రవక్తను విడుదలనిచ్చు వ్యక్తిని ఆయన లేవనెత్తి with ఉన్నాడు. mighty signs and wonders. గొప్ప మహత్కార్యములు సూచక క్రియల చేత. Look at this. ఇక్కడ చూడండి, And when they left Egypt there was fireworks, వారు ఐగుప్తును విడిచి బయటికి వచ్చినప్పుడు గొప్ప వేడుకలు చేసుకున్నారు. celebrations, వేడుకలను చేసుకున్నారు. but look at what happened. కానీ తర్వాత ఏం జరిగిందో చూడండి. This is very tragic. చాలా విచారకరమైన విషయం ఇది. He brought them out, ఆయనే వాళ్ళను బయటికి but they were తెప్పించాడు. destroyed because they did not believe. కానీ వాళ్ళు నమ్మకము లేకపోవుట వలన నశించిపోయిరి. So this tells me, ఇది నాకు చెప్తున్నటువంటి మాట. even we have come out of Egypt, మనమును కూడా ఐగుప్తులో నుంచే బయటికి వచ్చాము. and the promised land is a type of the kingdom of God. వాగ్దాన స్థలము అనగా దేవుని యొక్క రాజ్యమును పోలినటువంటిది. If we believe, మనము నమ్మిన ఎడల we will possess that. దానిని స్వాధీనపరుచుకుంటాము. You understand this? అర్థమవుతుందా Can I అండి? tell you something? ఒక మాట చెప్పాలా అండి? In the promised land, వాగ్దాన స్థలములో everything you notice is of a big size. మీరు గమనిస్తే ప్రతిది కూడా పెద్ద పరిమాణములో ఉంటూ ఉన్నది. The grapes, the size were so huge. ఆ ద్రాక్షల గెలను గనుక చూస్తే వాటి యొక్క పరిమాణం ఎంత పెద్దది అంటే 2 people were carrying that. ఇద్దరు వ్యక్తులు దానిని మోయాల్సి వచ్చినది. That is our church logo. అది అండి మన సంఘం యొక్క లోగో. What I have understood is, నేను అర్థం చేసుకున్నటువంటి విషయం in the ఏంటంటే kingdom of God there is abundance. దేవుని యొక్క రాజ్యములో సమృద్ధి ఉన్నది. In the kingdom of God there is no lack. దేవుని యొక్క రాజ్యములో కొరత అనేది In the లేదు. kingdom of God there is best. దేవుని
దేవుని యొక్క రాజ్యంలో శ్రేష్టమే ఉన్నది. That is my faith, that is my belief. అదే నా విశ్వాసము, అది నా నమ్మకము. If that is your faith, that is your belief, that's exactly what's going to happen to you also. మీ యొక్క విశ్వాసము, మీ యొక్క నమ్మకము అదే అయితే మీకును కూడా ఆ ప్రకారమే See, సంభవించును. the houses the giants built are big. గమనించండి, ఆ బలశూరులు కట్టించుకున్నటువంటి ఇల్లు చాలా పెద్దవి. The wells they dug are very big. వాళ్ళు తవ్వినటువంటి బావులు చాలా పెద్దవి. You understand this? The అర్థమవుతుందా? fruit size is big. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫలం యొక్క పరిమాణము పెద్దది. You understand this? The అర్థమవుతుందా? houses are big. అక్కడ కట్టిన ఇల్లు పెద్దవి. Everything is big in the promised land. వాగ్దాన స్థలములో ఉన్నవన్నీ పెద్ద పెద్దవే. But కానీ only if you believe, కేవలము మీరు నమ్మిన ఎడల you will possess that. మీరు దానిని స్వాధీనపరచుకుంటారు. So, కావున Jude is reminding us, యూదా ఈ విషయాన్ని మనకు జ్ఞాపకం the Lord చేస్తున్నాడు. saved the people, ప్రభువే మనుషులను రక్షించెను, or Israel. అంటే ఇజ్రాయెల్ The ప్రజలను Lord brought them out of Egypt, ప్రభువే వారిని ఐగుప్తులో నుంచి బయటికి and they రప్పించెను. were destroyed because they did not believe. కాగా వారు నమ్మనందున ఆ తరువాత నాశనము చేయబడిరి. So today, కాబట్టి ఈ there are రోజు so many Christians, చాలా మంది we are క్రైస్తవులు delivered from Egypt, ఐగుప్తులో నుంచి విడుదలను పొంది ఉన్నారు. meaning we are saved, అంటే దాని అర్థము మనం రక్షింపబడ్డాము, meaning we are washed with the blood of Jesus. అంటే యేసు ప్రభు రక్తము చేత వాళ్ళు కడగబడ్డారు. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? But are we possessing the promised land? అయితే వాగ్దాన స్థలము మనము స్వతంత్రించుకుంటున్నామా? If you believe, that's the criteria. గమనించండి, కావాల్సినటువంటి భాగం ఏంటంటే మీరు నమ్మగలిగితే. See, please understand. దయచేసి అర్థం Yes, చేసుకోండి. salaries are cut into half. అవును, జీతాలు సగానికి కోసివేయబడుతూ Are you ఉన్నాయి. getting this? అర్థమవుతుందా? Business is not there. అవును, వ్యాపారాలు లేవు. Markets are shut down voluntarily. మార్కెట్లు ఉద్దేశపూర్వకంగా కావాలని మూసిపెడుతూ But let me ఉన్నారు. tell you something. అయితే ఒక మాట చెప్తాను The వినండి. kingdom of God is not dependent on the market. దేవుని యొక్క రాజ్యము మార్కెట్ పైన ఆధారపడేది కాదు. You understand this? అర్థమవుతుందా? The kingdom of God is not dependent on the economy. దేవుని యొక్క రాజ్యము అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన ఆధారపడేది The కాదు. kingdom of God is not dependent on the politicians. దేవుని యొక్క రాజ్యము అనగా రాజకీయ నాయకుల పైన ఆధారపడేది కాదు. If you believe, మీరు నమ్మగలిగితే your provision will come from the kingdom of God, not the economy of the country. మీ యొక్క సమకూర్పు దేవుని యొక్క రాజ్యములో నుండి వచ్చును, కానీ ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ నుండి కాదు. Are you understanding this, church? అర్థమవుతుందా సంగమా? So families who are suffering financially, కాబట్టి ఆర్థిక పరంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటేటువంటి కుటుంబములు trust in him, ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచుము, believe in him, ఆయన యందు నమ్మిక ఉంచుము, he will provide. ఆయన సమకూర్చును. You must say, from where is he going to provide, pastor? The economy is like that. మీరు అంటుండొచ్చు, పాస్టర్ గారు ఎక్కడి నుంచి సమకూరుస్తారండి, ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈ రకంగా ఉంది. Oh really? అవునా, నిజమా? Because of the famine for the widow, he provide 3.5 years. ఆ కరువు కలిగినటువంటి సందర్భంలో కూడా విధవరాలకు 3 సంవత్సరాలు ఆయన సమకూర్చాడు From కదా. where did that flour come in the famine? ఎక్కడి నుంచి ఆ పిండి కరువులో వచ్చినది? From where did that oil come in the famine? ఆ కరువు కలిగిన సమయంలో ఆ నూనె ఎక్కడి నుండి And వచ్చింది? that too every day for 3.5 years. అది కూడా ప్రతిరోజు 3.5 సంవత్సరాల పాటు. From where did the 5 loaves and 2 fish, from where did that loaves and bread come to feed 5,000 people? ఈ 5 రొట్టెలు 2 చేపల్లో నుంచి 5,000 మందికి ఆహారం సమకూర్చట ఎక్కడి నుంచి సంభవించను? Think about this. ఆలోచించండి ఒకసారి. When Elisha did a miracle to that widow, ఆ విధవరాల విషయంలో ఎలీషా అద్భుతములు from చేసినప్పుడు where did that oil fill the vessels? ఆ నూనె పాత్రలో ఎక్కడి నుంచి నిండుకున్నది? That doesn't, you don't have to question from where it will come. అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనే ప్రశ్న మీరు కలిగి That ఉండకూడదు. is not your problem. అది మీ సమస్య That కాదు. God will take care. దేవుడు చూసుకుంటాడు ఆ Your విషయం. problem మీ సమస్య is, will you believe? మీరు నమ్మగలుగుతారా? If you believe, మీరు నమ్మితే finances will come. ఆర్థిక పరమైన సమకూర్పు If you వచ్చును. believe, మీరు నమ్మితే business will come. వ్యాపారం వచ్చును. If you believe, మీరు నమ్మితే blessing will come. ఆశీర్వాదము కలుగును. Famine or no famine, it makes no difference. కరువు ఉండని కరువు ఉండకపోని దానికి వ్యత్యాసము లేదు. Markets, economy, it makes no difference. మార్కెట్లు ఆర్థిక వ్యవస్థ అది ఏ మార్పును Your కలిగించలేదు. supply is from the kingdom of God. మీ సమకూర్పు దేవుని రాజ్యము నుండియే. Are you understanding this? అర్థమవుతుందా అండి? See now, ఇప్పుడు I చూడండి, am preaching, you are hearing, you are believing, you will get it. నేను బోధిస్తున్నాను, మీరు వింటున్నారు, మీరు విశ్వసిస్తూ నమ్ముతున్నారు, మీరు అది కలిగి ఉందురు. That's why you have to hear to a preacher. అందుకోసమే బోధకుని మాటలను మీరు వినాలి. You understand this? అర్థమవుతుందా So అండి? now, ఇప్పుడు see now, గమనించండి, how will they hear without a preacher? బోధకుడు లేకుండా వాళ్ళు ఎట్లా విందురు? Okay. వింటున్నారండి? So now, ఇప్పుడు చూడండి, you are hearing to a preacher. బోధకుని
బోధకుని మాటలను మీరు వింటూ ఉన్నారు. Which preacher you have to hear? ఏ బోధకుల మాటలను మీరు వినాలి అంటే Romans chapter 10 verse 9. రోమా పత్రిక 10వ అధ్యాయము 9వ వచనములో Which preacher you have to listen? ఏ బోధకుని మాటలను మీరు వినాలి. See, please understand. దయచేసి అర్థం You చేసుకోండి. have to be very choosy about this. ఈ బోధకుల విషయంలో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా What ఎంచుకోవాలి. I am about to share, listen to me very carefully. నేను పంచుకునేటటువంటి విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. Please understand. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. Romans 10:9. రోమా పత్రిక 10వ అధ్యాయము 8వ వచనములో Romans chapter 10 verse 8. రోమా పత్రిక 10వ అధ్యాయము 8వ వచనము, The word is near you, వాక్యము నీ యొద్దనే ఉన్నది, in your mouth, నీ నోట ఉన్నది, in your heart, నీ హృదయములో the ఉన్నది, word of faith which we preach. అది మేము ప్రకటించు విశ్వాస వాక్యమే. So కావున here is a clue. ఇక్కడ ఒక ఆధారము లభిస్తుంది. You have to listen to preachers who preach the word of faith. మీరును విశ్వాస వాక్యమును బోధించు బోధకుల మాటలను వినాలి. Not preachers who preach gloom and doom. ఏదో మస్కబారి బాగా బయటికి కనబరిచేటట్టుగా ప్రకటించేటటువంటి మాటలను కాదు. Not preachers who preach unbelief and doubt. అవిశ్వాసమును సందేహమును బోధించే బోధకుల మాటలను Not కాదు. preachers who preach fear and unbelief. భయము అవిశ్వాసమును ప్రకటించు బోధకుల మాటలను కాదు. 30 lakhs heard 10 unbelieving preachers. 30 లక్షల మంది 10 మంది అవిశ్వాసమును బోధించు బోధకుల మాటలు విన్నారు. They were destroyed. వారు అక్కడే నాశనమయ్యారు. Now how to recognize which preacher is preaching the word of faith? ఇప్పుడు ఏ బోధకుడు విశ్వాస వాక్యమును బోధిస్తున్నాడని గుర్తించడం ఎలాగా? Are you getting this? అర్థమవుతుందా? Simple test. సాధారణమైన పరీక్ష. When the preacher is preaching, బోధకుడు బోధించేటటువంటి సమయంలో just find out whether it is a mental assent or it is coming from the spirit. కనుగొనాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే అది మానసికమైనటువంటి గ్రహింపు చేత వచ్చినదా లేదా ఆత్మలో నుండి వచ్చినటువంటి మాటనా? It is a head knowledge or a revelation knowledge. అది తలలో నుండి వచ్చినటువంటి జ్ఞానము సమాచారమా లేదా ప్రత్యక్షత జ్ఞానమా? It is a book knowledge or it is coming from the illumination of the Holy Spirit. లేదా పుస్తకమునకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానమా లేదా పరిశుద్ధాత్మని యొక్క ప్రకాశము వలన పుట్టుకొచ్చినటువంటి జ్ఞానమా? Why? ఎందుకు? What the preacher preaches, ఎందుకంటే బోధకుడు ఏదైతే బోధిస్తారో it is imparted to you. అది మీ పైన మీలోను If చేర్చబడుతుంది. they have faith, faith is imparted to you. వారు విశ్వాసము గలవారైతే మీలోను విశ్వాసము If చేర్చబడుతుంది. they have fear, fear is imparted. వాళ్ళలో భయము కలిగి ఉంటే మీలోను భయము If they చేర్చబడుతుంది. have belief, belief is imparted. వాళ్ళలో నమ్మకమును కలిగి ఉంటే నమ్మకము మీలోను చేర్చబడుతుంది. Unbelief is imparted. అవిశ్వాసము వాళ్ళలో ఉంటే అవిశ్వాసము మీలోను It is చేర్చబడుతుంది. contagious. అది అంటుకునేటటువంటిది. Are you understanding? అర్థమవుతుందా So అండి? how to know which preacher preaches the word of faith? కాబట్టి ఏ బోధకుడు విశ్వాస వాక్యమును బోధిస్తాడో తెలుసుకోవడం ఎలాగా అంటే After you hear the message, మీరు ఆ వర్తమానమును విన్న అనంతరము just check that in your heart. మీ హృదయంలో ఒక్కసారి దానిని Are పరీక్షించుకోండి. you strengthened? మీరు బలపరచబడ్డారా? Are you encouraged? మీరు Are ప్రోత్సహింపబడ్డారా? you motivated? మీరు ప్రోత్సహించి నడిపించబడ్డారా? Is faith imparted? విశ్వాసము మీలో Is కలిగింపబడ్డదా? there a deposit inside your spirit? మీ యొక్క ఆత్మలో ఏదైనా నిలువ చేయబడ్డదా? Then that is the word of faith. అలాగైతే అది విశ్వాస వాక్యము. But after you hear the message, కానీ ఆ వర్తమానం మీరు విన్న తరువాత still you are dry, ఇంకా ఎండుగారిన పరిస్థితి Still you are ఉంటే, empty, ఇంకా శూన్యము కలిగి still there is ఉంటే, fear, ఇంకా భయము ఉంటే then that is not the word of faith. అది విశ్వాస వాక్యము కాదు. John Wesley, the great missionary, గొప్ప సువార్థికుడు మిషనరీ అయినటువంటి జాన్ వెస్లీ గారు once he went to America to preach, ఒకసారి అమెరికాకు బోధించడానికి ఆయన వెళ్ళారు. nobody was responding to his message. ఆయన వర్తమానాలకు ఒక్కరు స్పందించట్లేదు. Then he was so discouraged అక్కడ ఆయన ఎంతగా నిరాశపడ్డాడంటే and he started his journey back to England. ఆయన తన ప్రయాణమును తిరిగి ఇంగ్లాండ్ కి మొదలు పెట్టాడు. On the ship he met someone called Moravian missionaries. ఆ యొక్క ఓడలో ప్రయాణము చేస్తున్నటువంటి సమయంలో మొవేరియన్ అనేటటువంటి మిషనరీలను ఆయన కలుసుకున్నారు. And they explained the word of God so accurately. వీళ్ళు దేవుని యొక్క వాక్యమును చాలా స్పష్టంగా ఆయనకు వివరించారు. And when he goes to England, ఆయన తిరిగి ఇంగ్లాండ్ కి వెళ్ళినప్పుడు whichever church is preaching, there is fire. ఆయన ఏ సంఘములో వెళ్ళి బోధించినా ఉజ్జీవము People రగులుతున్నది. are responding. మనుషులందరూ స్పందిస్తూ ఉన్నారు. Then he writes in his journals అక్కడ ఆయన యొక్క జర్నల్స్ లో రాస్తున్నటువంటి విషయము the difference before and now. అది వరకును ఇప్పటికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసము. Before he had a mental assent of Jesus Christ, అంతకు ముందు యేసు ప్రభు గురించి మానసికమైనటువంటి గ్రహింపును ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. now he has a revelation in the spirit. ఇప్పుడు
ఇప్పుడు ఆత్మలో ఆయనను గురించి ప్రత్యక్షతను కలిగి So ఉన్నాడు. which preacher will you listen? కాబట్టి ఏ బోధకుని మాటలను మీరు వింటారు? A preacher who preaches the word of faith. విశ్వాస వాక్యమును బోధించి బోధకుని మాటలనే. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి? So when you listen to the preacher who preaches the word of faith, కాబట్టి విశ్వాస వాక్యమును బోధించి బోధకుల మాటలే మీరు విన్నప్పుడు your trust on God increases. దేవుని పైన మీరు నమ్మకము, మీ యొక్క నమ్మకపు స్థితి పెరుగుతూ ఉంది. You understand this? అర్థమవుతుందా See, అండి? I really appreciate our church members. మన సంఘ సభ్యులందరినీ నిజంగా నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను. What they are saying is, వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే, yes, they are going through problems, అవును సమస్యల్లో వాళ్ళు వెళ్తూ but they are ఉన్నారు, strong because of the word. కానీ వాక్యమును బట్టి బలంగా So ఉన్నామని. all glory to the word of Jesus Christ. కాబట్టి యేసు ప్రభు వాక్యమునకే సమస్త మహిమ. His word has that capacity. ఆయన వాక్యములో ఆ సామర్థ్యము ఉంది. When you hear believing preachers, కాబట్టి బోధకులు విశ్వసించు బోధకుల మాటలను మీరు your విన్నప్పుడు trust on God increases. దేవుని పైన మీరు నమ్మకమును, మీ నమ్మకము పెరుగుతూ ఉంది. Psalms 112 verse 7. 112వ కీర్తన 7వ వచనములో, So what's going to happen when your trust on God increases? దేవుని పైన ఉన్నటువంటి మీ నమ్మకము గనక పెరిగినప్పుడు ఏం జరగబోతుంది? Psalms 112:7. 112వ కీర్తన 7వ వచనములో, Will not be afraid of evil tidings. ఆయన దుర్వార్తను విన్నప్పుడు భయపడడు. Evil tidings from the news. అంటే వార్తల ద్వారా చెడ్డ విషయములు చేర్చబడ్డప్పుడు, Evil tidings from the newspapers. వార్తా పత్రికల ద్వారా దుర్వార్తలు వచ్చినప్పుడు Why is he not afraid? ఎందుకు ఆయన భయపడడు అంటే, His heart is steadfast. ఆయన యొక్క హృదయము స్థిరముగా నిలకడగా Why is ఉన్నది. his heart steadfast? ఎందుకు ఆయన హృదయము స్థిరముగా నిలకడగా Because the ఉన్నది? word is deposited in his heart. ఎందుకంటే వాక్యము ఆయన హృదయంలో నిలువ So చేయబడ్డది. he is not shaken. అందుకోసమే ఆయన He కదిలింపబడడు. is strong. ఆయన బలముగా ఉంటాడు. He is not afraid. ఆయన భయపడడు. He is hearing evil tidings, అవును దుర్వార్తలను అయితే ఆయన వింటూ ఉన్నాడు, but is not afraid. కానీ ఆయన భయపడరు. He is trusting in the Lord. ఎందుకంటే యెహోవా యందు నమ్మకమును ఆశ్రయం ఉండెను. Then verse 8. 8వ వచనంలో చూద్దాము, His heart is established. ఆయన హృదయము స్థిరపరచబడెను. He will not be afraid. ఆ వ్యక్తి ఇక భయపడడు. You see this? అర్థమవుతుందా His అండి? heart is established. తన హృదయము స్థిరపరచబడి ఉండెను గనుక He will not be afraid. అతడు భయపడడు. You understand this? అర్థమవుతుందా So అండి? when you hear the word of faith preached, కాబట్టి విశ్వాస వాక్యమును బోధించబడడము మీరు విన్నప్పుడు your heart is established in faith, మీ యొక్క హృదయము విశ్వాసములో and స్థిరపరచబడును. you will not be afraid. ఇక అందును బట్టి మీరు భయపడరు. Are you getting this? The అర్థమవుతుందా? word of faith builds your faith. విశ్వాస వాక్యము మీలోని విశ్వాసమును వృద్ధి చేయును. So listen to word of faith preachers. కాబట్టి విశ్వాస వాక్యమును బోధించు బోధకుల మాటలను వినండి. So coming back to how to survive the storm, తిరిగి ఈ యొక్క తుఫాను జయించి జీవించడం ఎలాగనే విషయానికి Romans వద్దాము. 10:8. రోమా పత్రిక 10వ అధ్యాయము 8వ వచనము, Listen to the word of faith preachers. విశ్వాస వాక్యమును బోధించు బోధకుల మాటలను వినండి. Then verse 17, 17వ వచనములో, same chapter, అదే అధ్యాయము, faith comes by hearing the word of God. కాగా దేవుని యొక్క వాక్యము వింట వలన విశ్వాసము కలుగును. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి? So, కావున why did Jairus go to Jesus to heal his daughter? ఎందుకు యెయిరే తన యొక్క కుమార్తె స్వస్థత పొందినట్లుగా యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళారు? He is a ruler of the synagogue. ఆయనయే సమాజ మందిరపు అధికారి He కదా, is a preacher. ఆయనయే బోధకుడు, He knew the scriptures. ఆయనకు లేఖనాలు తెలుసు. See, now why did he go? కానీ ఎందుకు వెళ్ళాడు? The meaning of Jairus, the name Jairus means, యెయిరే అనేటటువంటి ఆ పేరుకు గల అర్థం ఏంటనగా, is the word enlightened. ఎన్లైటెండ్ అంటే వెలిగింపబడి ప్రకాశింపబడేటటువంటి వారు అని This is అర్థము. a slide on the screen. స్లైడ్ కనబడుతుంది స్క్రీన్ పైన చూడండి. So he was enlightened. అంటే ఆయన ప్రకాశింపబడి వెలిగింపబడ్డాడు. When he said, "Come, lay your hands, and she will be healed, and she will be alive," ఎప్పుడైతే ఆయన యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి నీవు చేతులుంచుము అప్పుడు ఆమె బాగుపడి బ్రతుకును అని చెప్పాడు. Meaning, దాని అర్థము he heard about Jesus. ఆయన యేసుని గురించి విన్నాడు. Faith comes by hearing. విశ్వాసము వింట వల్లనే కలుగును. You understand this? In అర్థమవుతుందా? the same chapter, అదే అధ్యాయములో verse 25, 25వ వచనములో, Mark 5:25, మార్కు సువార్త 5:25, the woman also suffered for 12 years. ఆ స్త్రీ కూడా 12 సంవత్సరాల పాటు బాధపడ్డది. But when verse 27, 27వ వచనములో she heard about Jesus. ఈమె యేసును గురించి విన్నది. Now, ఇప్పుడు the news about Jesus spread in entire Capernaum. యేసును గురించినటువంటి వర్తమానము కపెర్నౌము ప్రాంతం అంతటయు వ్యాప్తి చెందెను. You understand this? వింటున్నారా అండి? See, both heard, ఇద్దరు కూడా విన్నారు. Jairus and this woman. యెయిరే విన్నాడు, ఈ స్త్రీ For విన్నది. both faith came, ఇద్దరిలో విశ్వాసము కలిగెను. and both received a miracle. ఇద్దరు
అందరూ తమ అద్భుతమును పొందుకున్నారు. Galatians 3:5. గలతీకి రాసిన పత్రిక 3:5లో When you hear the word of faith, విశ్వాస వాక్యమును మీరు విన్నప్పుడు God supplies the Spirit to perform miracles among you. మీలో అద్భుత కార్యములు జరిగించినట్లుగా దేవుడు తన ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించును. You see this? చూస్తున్నారా By అండి? the hearing of faith, విశ్వాసమును గురించి వినుట వలన He supplies the Spirit to work miracles among you. మీలో అద్భుతములను జరిగించుటకు ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించును. All you have to just sit and listen. మీరు చేయవలసిందల్లా కేవలం కూర్చొని వినుటయే. You see this? చూస్తున్నారా It's అండి? interesting. ఆసక్తి కలిగించే Once విషయము, you have faith, ఒక్కసారి మీలో విశ్వాసము రాగానే see, Jairus said, "Come and lay hands; she will be healed." యైరేవు అన్నాడు, వచ్చి నీ చేతులు ఆమెపై ఉంచినట్లయితే ఆమె బాగుపడి బ్రతుకును. And once she had faith, ఈమె ఒకసారి విశ్వాసము కలిగి she ఉండగానే said, "I will go; I will touch; I will be healed." ఈమె అంటున్నది, నేను వెళ్తాను, నేను ఆయనను ముడతాను, నేను స్వస్థతను పొందుతాను. So once you hear, కాబట్టి ఒక్కసారి మీరు వినగానే, once you believe, ఒక్కసారి మీరు నమ్మగానే you are deciding the answer. మీరే ఆ జవాబును నిర్ణయించువారు. See, Jairus decided చూడండి, ఏరే నిర్ణయించుకున్నాడు. before it happened. He అది said, జరిగే ముందుగానే చెప్పాడు, "Come, lay hands; she will be healed; she will live." వచ్చి నీవు చేతులు ఉంచుము, ఆమె బాగుపడి బ్రతుకును. Are you getting this? వింటున్నారా? This woman decided, ఈ స్త్రీ కూడా "I నిర్ణయించుకుంది, will go; I will touch; I will be healed." నేను వెళ్తాను, ముడతాను, స్వస్థతను పొందుకుంటాను. So once you hear the word, కాబట్టి ఒకసారి మీరు ఆ వాక్యమును వినగానే, once you get faith, ఒక్కసారి మీలో విశ్వాసము రాగానే answers you will decide. జవాబులను మీరే నిర్ణయిస్తారు. I'll repeat that again. మరొకసారి చెప్తాను, Miracles you will decide. అద్భుతాలను మీరు నిర్ణయిస్తారు, Healings you will decide. స్వస్థతలను మీరు నిర్ణయిస్తారు. You understand? You know because the deposit is inside you. మీకు తెలుసు ఆ నిలువ మీలో ఉన్నది కనుక. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? Then verse 37. ఆ తర్వాత 37వ వచనములో, Mark 5:37. మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయం 37వ He వచనము, did not allow anyone to go into the house ఎవరును కూడా ఆయనతో పాటు లోనకైన రానివ్వలేదు, except Peter, James and John. పేతురు, యాకోబు, యోహాను అను వారు తప్ప. So he comes to Jairus' house కాబట్టి ఎయిరే ఇంటికి ఆయన వచ్చి and he kept everybody outside. అందరిని ఇక ఇంటి బయటే పెట్టి But he ఉన్నాడు. took James, Peter and John. అయితే పేతురు, యాకోబు, యోహాను అని వారిని తీసుకువెళ్ళాడు. Why? ఎందుకు? Because you hang around with people who believe. ఎందుకంటే విశ్వసించు మనుషుల చుట్టూరనే నువ్వు If కొనసాగాలి. you hang around with people who don't believe, ఒకవేళ విశ్వాసము నమ్మకము లేని మనుషుల చుట్టూరా నీవు కొనసాగితే it is contagious to you. అదే మీకు అంటుకోబోతూ ఉంది. You should fellowship with like-minded people. అలాంటి ఒకే రకమైన మనస్తత్వము కలిగిన మనుషులతో నీవు సహవాసములో ఉండాలి. Verse 39. 39వ వర్షములో, Then he said, "Why are you weeping? The child is asleep." ఎందుకు మీరు గొల్ల చేసి ఏడ్చుచున్నారు? ఆ చిన్న పిల్ల నిద్రించుచూ ఉన్నది. The child is not dead but sleeping. ఆ బిడ్డ చనిపోలేదు కానీ నిద్రించుచూ ఉన్నది. What did I say? The definition of faith? విశ్వాసం అనే మాటకు నిర్వచనాన్ని ఏం చెప్పానండి Whose నేను? minds are governed by not governed by what they see and what they hear. ఏదైతే వారు చూస్తారో, దేనిని గురించి అయితే వింటారో, అట్టి విషయముల చేత వాళ్ళ మనసు నడిపించబడినటువంటి వారు. Then verse 40. 40వ వచనములో Then they చూద్దాము, laughed at him. ఆయన మాటలకు వారు అపహసించి నవ్విరి. Faith puts you in a place of ridicule. విశ్వాసము మిమ్ములను అపహాస పాలు చేసే చోట నిలుపును. But look at the end. అయితే దాని అంతము చూద్దాము, She was resurrected. ఆమె తిరిగి పునరుత్థానమైనది. Jairus received a miracle. యైరే తన అద్భుతమును పొందుకున్నాడు. So how to survive the storm? కాబట్టి ఈ తుఫాను ఏ రకంగా జయించాలి? Do not be afraid, only believe. భయపడకము, కేవలము నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము. Luke 1:45, last scripture. లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయం 45వ వచనము చివరి వచన భాగము. Even before I pray for you. మీకోసము ప్రార్థించే ముందుగా Luke 1:45. లూకా సువార్త 1:45వ వచనము, Even as we come before the communion also, పరిశుద్ధమైనటువంటి బలలో సమీపించడానికంటే ముందుగా look at the scripture. ఒకసారి లేఖనములను చూద్దాము. Blessed is she who believed, for there will be a fulfillment of those things. నమ్మినటువంటి ఆమె ధన్యురాలు, అట్టి విషయములు సిద్ధించి సంభవించును. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి? So కావున you are blessed if you believe. మీరు నమ్మితే మీరు ధన్యులు. There will be fulfillment of what you believe. మీరు నమ్మినటువంటి విషయముల యొక్క నెరవేర్పు కలుగును. Father, this morning తండ్రి, ఉదయకాలము I thank you for your word has strengthened us, O God. మీ వాక్యము మమ్మల్ని బలపరిచేందుకు మీకు Even వందనాలయ్యా. as we come before the table, ఈ పరిశుద్ధమైనటువంటి బల్లను మేము సమీపిస్తూ by ఉంటుండగా faith we break this bread. విశ్వాసము ద్వారా ఈ రొట్టెను విరుస్తూ ఉన్నాము. Lord Jesus, you took the bread and you broke it. ప్రభు అయిన యేసు, మీరు ఆ రొట్టెను తీసుకొని దానిని విరిచి, You said, "Take, eat,
this is your body which is broken for us. మా కొరకై విరగొట్టబడినటువంటి మీ శరీరము, దీనిని పాలు We పంచుకోమన్నారు. believe for supernatural health and strength, O Lord. అసాధారణమైనటువంటి ఆరోగ్యమును బలమును మేము నమ్ముచున్నాము. You may partake in the bread. ఆ రొట్టెలోనిది పాలు పంచుకోండి. Lord Jesus, you took the cup. ప్రభు అయిన యేసు ఆ పాత్రను మీరు పట్టుకొని You blessed it. దానిని And you ఆశీర్వదించి said, drink, this is the blood of the new covenant. క్రొత్త నిబంధనలో నా రక్తము దీనిలో పాలు We పంచుకోమన్నారు. have faith in the blood of Jesus. యేసు ప్రభు రక్తమందు మేము విశ్వాసం కలిగి It ఉన్నాం. protects us from this plague. మమ్మలను ఈ తెగుల నుంచి కాపాడునది. And thank you for the new covenant blessings in us. క్రొత్త నిబంధన దీవెనలు మాలో కలిగించినందుకు వందనాలు. You may partake in the cup. ఆ పాత్రలోని పాలు పంచుకోండి. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. It's time to return our tithes and offerings. మరి ఈ సమయంలో దశభాగములు తిరిగి ఇచ్చి కానుకలు చెల్లించే సమయము. Father, I pray for all those who are sowing, O Lord. తండ్రి, విత్తనములు నాటుచున్నటువంటి వారందరి కోసము ప్రార్థిస్తూ May ఉన్నాము. they receive a 100-fold harvest. నూరంతల పంట కోత వారు పొందుకొందురు I గాక. pray for all those who are returning their tithes, O God. దేవా, దశభాగములు తిరిగి ఇచ్చు వారందరి కోసం ప్రార్థిస్తూ I ఉన్నాము. pray, open the windows of heaven. ఆకాశ వాకిండ్లను వారికై విప్పండి దేవా. Bless them abundantly, I pray. సమృద్ధి అయిన దీవెన వాళ్ళు కలిగించమని In అడిగిస్తున్నాను. Jesus' name we pray. యేసు నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. Amen. ఆమేన్. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక.